조동사 could 하면 can의 과거형으로 가장 먼저 생각나시죠? could, 첫 번째, can의 과거형. I could run really fast when I was a child. I could run really fast when I was a child. When I first came to Canada, I couldn't speak English very well. When I first came to Canada, I couldn't speak English very well. I could not speak English. 이렇게요. 그런데 could가 can의 과거형 역할만 하는 것은 아니에요. 오늘은 조동사 could의 여러 가지 쓰임에 대해 알아보겠습니다. could, 두 번째, 부탁하거나 허락을 구할 때. Could I have a word? 잠깐 얘기 좀 할 수 있을까요? Could I have a word? Could I have a word with you? Could I borrow your phone? 전화기 좀 빌릴 수 있을까요? Could I borrow your phone? Could you do me a favor? 부탁 좀 들어줄 수 있어요? 부탁 좀 해도 될까? Could you do me a favor? Could you hold the door? 문 좀 잡아주시겠어요? Could you hold the door for me, please? 이 말들의 could는 모두 can으로 바꿔서 말하셔도 되는데요. 부탁을 하거나 허락을 구할 때 can I, can you 이 can을 쓴 표현보다 조금 더 예의 있게 들리는 표현이에요. 근데 그렇다고 꼭 어려운 사람한테만 쓰거나 그런 건 아니에요. 친구에게도 could you, could I 하셔도 되고요. 언제 쓰시든 안전한 표현입니다. 그리고 이때의 could는 당연히 과거가 아닙니다. could, 세 번째, 행동을 제안할 때. 뭐뭐 하는 건 어때? 뭐뭐 하는 방법도 있어. 뭐뭐 할 수도 있어. 이런 식으로 행동을 제안할 때, 아이디어를 제안할 때도 could로 말할 수 있습니다. 예를 들면 What would you like to do tonight? 오늘 저녁에 뭐 하고 싶어? We could go to the movies. 영화 보는 거 어때? 영화 보러 가도 되고 We could go to the movies. 반드시 이렇게 해야 된다가 아니고 가능한 몇 가지 선택지가 있는데 그중 하나를 제안하는 느낌의 표현입니다. When you come to Korea, you could stay with me. 내가 한국에 오면 우리 집에서 지내도 돼. When you come to Korea, you could stay with me. 호텔에 묵어도 되는데 너 괜찮으면 우리 집에서 지내도 돼. 나랑 같이 지내도 돼. 이런 느낌이에요. You could stay with me. 그녀에게 네가 직접 물어보는 게 어때? 네가 직접 물어보는 방법도 있어. 이런 의미로 You could ask her yourself. 네가 직접 yourself. You could ask her yourself. 이런 식으로 강압적이지 않고 부드럽게 제안하는 표현으로 could를 쓰는데요. 회화에서는 always를 함께 써서 You could always ask her yourself. 이런 식으로도 말을 많이 해요. 이때 always는 항상 이런 의미로 직접적으로 해석되는 건 아니고요. 그런 방법이 있잖아. 그렇게 하면 되지. 그렇게 해도 된다는 제안의 의미를 강조하는 느낌이라고 보시면 돼요. If you're not a gym person, you could always work out at home. 당신이 gym person이 아니라면, 이 말은 짐에 가는 거 안 좋아하는 사람이라면 그런 의미죠. 그러면 그냥 집에서 운동하면 돼요. If you're not a gym person, you could always work out at home. 이렇게 could always를 써서 제안하는 말 해보세요. 네이티브가 쓰는 표현입니다. 그리고 물론 이때도 could는 과거 시제가 아닙니다. could 네 번째, 가능성을 표현할 때 뭐뭐일 수도 있다는 가능성의 표현인데요. 이때도 시제는 현재나 미래에 대한 것이고요. 확률이 대충 50% 또는 그 이하일 때 could를 쓰시면 됩니다. maybe 이런 정도의 확신으로 조동사 might와 같은 쓰임이죠. Take an umbrella, it could rain tonight. 우산 가져가, 밤에 비 올 수도 있어. Take an umbrella, it could rain tonight. 네가 생각하는 것보다 더 심각할 수도 있어. 자, 이 말 한번 해볼게요. 더 심각하다. 이게 사실이라면 it is worse. 이렇게 말하겠죠. 그런데 심각할 수도 있다. It could be worse.
It could be worse. 네가 생각하는 것보다 than you think. It could be worse than you think. It could be dangerous. 그거 위험할 수도 있어. It could be dangerous. 또 이런 말도 할 수 있어요. 경기를 응원하는데 우리 팀이 지고 있어요. 친구들이 이미 진 게임이다. 이렇게 말을 해요. 그럴 때 We could still win. The game isn't over yet. 아직 이길 가능성도 있어. 게임 아직 안 끝났어. 이길 수도 있어. We could still win. 자, 이렇게 can의 과거형까지 포함해서 4가지의 의미로 could를 쓸 수 있는데요. 앞에서 봤던 문장들 중에 몇 개를 다시 한번 살펴볼게요. 이 문장들은 모두 현재나 미래에 대한 이야기를 하고 있어요. 이렇게 하는 게 어때? 이럴 수도 있어. 이런 식으로요. 이렇게 can의 과거형이 아닌 다른 의미로 조동사 could를 쓴 문장들에서는 그럼 과거 시제를 어떻게 표현할까요? We could win. 이 문장의 시제를 과거로 말하고 싶다고 해서 동사 win을 과거형 won 이렇게 쓸 수는 없잖아요. 왜냐하면 could 같은 조동사 뒤에는 반드시 동사를 원형으로 써야 하니까요. 그러면 과거 시제를 어떻게 표현하느냐? 조동사 뒤에 동사를 과거형 대신 have pp형으로 말합니다. 현재 완료할 때 그 have pp요. 이건 must, should, might 같은 다른 조동사도 다 마찬가지예요. We could have won. We could have won. We could win. 우리가 이길 수도 있어. 이런 의미에서 우리가 이길 수도 있었어. 이렇게 과거를 돌아보며 하는 말이 되는 거예요. 이때 could have의 발음은 대부분의 경우 축약해서 말하는데요. coulda, coulda. 아예 have 발음이 안 들리죠? 이렇게 have가 하는 슈아 발음으로 대체되는 경우가 있고요. 그리고 could have, could have. 이렇게 슈아 그리고 V 사운드까지 내는 경우도 있어요. We could have won, we could have won. 이런 원어민들의 정말 친절하지 않은 실제 발음 습관을 알고 연습해 두시면 나도 그렇게 말할 수 있고요. 그리고 원어민의 말을 듣고 이해하시는 데에도 많이 도움이 되실 겁니다. could, 5번째, could have pp. 그럼 다른 문장들도 have pp를 써서 시제를 바꿔볼게요. We could go to the movies. 이 문장을 We could have gone to the movies. We could have gone to the movies. We could have gone to the movies. What did you do last night? 어제 저녁에 뭐 했어? I could have gone to the movies, but I just stayed home. 영화 보러 갈 수도 있었는데 그냥 집에 있었어. I could have gone to the movies, but I just stayed home. 또 우리 이런 문장 봤죠? When you come to Korea, you could stay with me. 이 말은 네가 서울 오기 전에 하는 말이잖아요. 미래지향적으로. 그런데 you could have stayed with me. 이렇게 말하면 너 우리 집에서 지냈어도 됐는데 이런 의미예요. You could have stayed with me. 또 다음 문장은 그거 위험할 수도 있었어. It could have been dangerous. It could have been dangerous. 그리고 미드 볼 때 이런 말이 자주 나와요. It could have been worse. 더 심각할 수도 있었어. 상황이 더 안 좋아질 수도 있었어. 이런 의미로요. It could have been worse. 이렇게 could have pp를 써서 가능할 수도 있었는데 그렇게 될 수도 있었는데 실제로는 일어나지 않은 일에 대해 말을 하는데요. 여기에 감정이 실리면 후회와 비난. 제가 이런 단어들을 쓸 때 항상 조심스러운데요. 여기서 비난이라는 것은 이렇게 할 수도 있었잖아. 그런데 왜 안 했니? 이런 정도의 표현이에요. 이런 걸 문법책에서 정리할 때 비난의 표현, criticize 라고 합니다. 그럼 실제로 문장은 어떤 느낌인지 예를 들어 볼게요.
저 더 잘할 수 있었어요. 이런 후회요. 이렇게 말합니다. 하나도 안 어려워요. I could have done better. I could have done better. I could have done better. 후회하는 표현이 꼭 자신에 대한 것만은 아니에요. He could have studied hard. 그가 공부를 열심히 할 수도 있었는데. He could have studied hard. He could have studied hard. 그리고 비난의 표현, 그 예를 들어볼게요. 친구가 약속 시간보다 훨씬 늦게 나타났어요. 기분이 안 좋죠. 그럴 때 늦을 거라고 전화해서 말해줄 수는 있었잖아. 이런 말 해볼게요. 전화해서 말해줄 수 있었잖아. You could have called and told me. You could have called and told me. 또는 You could have called me and told me. 이렇게 말하셔도 돼요. 전화해서 나한테 말해줄 수 있었잖아. 너가 늦을 거라고. You were going to be late. You were going to be late. You could have called and told me you were going to be late. You could have called and told me you were going to be late. 그런데 똑같은 말이라도 억양에 따라 느낌뿐 아니라 의미도 달라질 수 있잖아요. 예를 들어 You could have asked me? 이렇게 말하면 나한테 물어보지 그랬어. 물어봤어도 되는데 이렇게 지난 일에 대한 가능성을 말하는 거고요. 감정을 실어서 You could have asked me. 이렇게 말하면 나한테 물어볼 수 있었잖아. 이렇게 비난의 감정이 포함되는 거죠. 자, 이제 오늘의 문장으로 마무리하려고 하는데요. You could have told me. You could have told me. 다시 한번 감정을 실어서 You could have told me. 나한테 말해줄 수 있었잖아. 이렇게 감정을 실어서 말할 때요. 우리말 할 때 잘 생각해 보시면 자주 쓰는 단어가 있어요. 이런 상황에서요. 적어도 이 단어를 자주 쓰거든요. 적어도 나한테 말해줄 수 있었잖아. 이렇게요. 그런데 영어에서도 똑같아요. At least 이 말을 같이 쓰는 경우가 굉장히 많아요. 그래서 오늘의 한 문장 적어도 나한테 말해줄 수는 있었잖아. You could have at least told me. You could have at least told me. 네, 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다. Bye.